عبد الرحمن بن محمد مولى عرشي الجوفري وحبيب يوسف بن عابد الحزني وسيدي الحبيب عمر وعبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح سيدي الحبيب حسن بن الحبيب عبد الله بن عبد الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب حسن بن صالح البر الجوفري والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب حسن بن صالح والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب بكر بن عبد الله بن طالب العطاس وأصوله وفروعه ثم إلى روح سيدي وقدوتي إلى الله حبيبي علي بن محمد بن حسين الحبشي ولوالديه الحبيب محمد بن حسين الحبشي وحبابه علوية بنت حسين الهادي الجفري ومشايخه وتلامذته وإخواته وإخوانه وأزواجه خصوصا أم عبد الله وأبا فاطمة بنت محمد مولى خيله وأولاد الحبيب عبد الله الحبيب محمد والحبيب أحمد والحبيب علوي والحبابة خديجة وأصولهم وفروعهم ثم إلى رسيدي وقدوة الله حبيبي محمد أنيس بن علي الحبشي ولوالديه حسن هبة خديجة بنت علي القدري وزوجته هبة الشفاء بنت طه بن عبد الصقاف ولوالديها وابنها أمي علي بن محمد أنيس الحبشي ولدي حسن إرفان وأخي أمي علوي ثم إلى روح الحبيب علي بن أبو بكر الصقاف والحبيب محمد نجيب بن طه بن عبد الصقاف ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علي الصقاف والحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن الصقاف والحبيب عبد القادر بن أحمد الصقاف والحبيب محمد بن حسين العيدروس وأولاده وأصوله وفروعه ثم إلى روح الحبيب أبو بكر محمد الصقاف والحبيب الشام بكر الصقاف والحبيب صالح بن حسين الحامد والحبيب حسين براني والحبيب علي ثم إلى روح الحبيب محمد بن إدريس الحبشي والحبيب حسين بن محمد الحداد وأخيه ثم إلى روح والحبيب حسين بكر الزربات والحبيب علي بن حسين العطاس والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف وصول مفورهم ثم إلى روح سيدي ووالدي محمد بن أحمد العيدروس ولوالديه جدي أحمد عبد الرحمن الإدريس جدي علي بن محمد الحبشي وجدتي وجيب وزهرة وطلحة وصولهم وفروعهم ثم إلى روح عمي ددي كيرادي ولدي فري محرم ثم إلى أرواح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم ومشايخنا ومشايخكم ومن كان في السابق حاضرا معنا وإن لم نذكر أسماءهم والمتصدقين لهذا المجلس أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم نفاتهم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين وهدي الكريم وأن الله يرزقنا جميعا العافية ودوام العافية والشكر على العافية والتمام العافية والعافية من كل هذه البلية ويدفع عنا وعنكم وعن أهلنا البلاء والوباء والولاء والغلاء والفتن ما ظهر منها بطن ويرزقنا جميعا أرزاقا كثيرة طيبة مباركا فيه بدون تعب مشقة ملطف العافية والسلامة التوفيق والهداية والرضا والعناية وأن الله يبارك لنا في رجب وشعبان ويبلغنا رمضان وأن الله يبارك لنا في رجب وشعبان يبلغنا رمضان ويقنا وإياكم ممن ظافر بليلة القدر في ذلك الشهر الكريم ويرزقنا جميعا حسن الخاتمة عند الموت بعد عمر طويل في طاعته مع اللطف والعافية على هذه النية وعلى ما نواه حبيبي علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah bisa kumpul sehat walafiat. Alhamdulillah bisa ketemu bulan Rajab yang penuh barokah. Alhamdulillah dikasih pikiran yang waras, badan yang sehat, dan teman-teman yang baik. Alhamdulillah hidungnya masih normal.
Alhamdulillah atas semua nikmat yang kita paham maupun yang kita gagal paham. Alhamdulillah atas segala keadaan yang sebetulnya baik tapi sering kita su'dhoni sebagai keburukan. Alhamdulillah atas semua anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita meskipun kita senantiasa seringkali lalai, lupa dan bahkan kurang ajar kepadanya. Alhamdulillah atas maha baiknya Allah menutup aib-aib kita. Alhamdulillah Allah Ta'ala sangat penyayang kepada kita semua sehingga memberikan kepada kita ruang-ruang kita untuk mendapatkan ampunan dengan mudah. Intinya alhamdulillah. Jadi hidup ini kalau mau alhamdulillah ya enak ya. Yang ada tuh kita kurang alhamdulillah. Padahal satu hari paling sedikit habis sholat suruh baca 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maksudnya kan disuruh ingat syukur. Suruh ingat syukur. Tapi memang syukur ini bab yang paling mudah, tapi jadi susah. Boleh saya nanya? Nyantai ya. Karena kita akan bicara 45 menit sampai 50 menit. Insya Allah barakah amin. Orang syukur itu kan tentunya karena dapat sesuatu, betul ya? Dapat sesuatu yang enak, terus ngucap terima kasih. Dari hati, terima kasih. Nah itu namanya syukur. Pertanyaan saya sangat mudah untuk dijawab. Apakah kita kekurangan nikmat sampai lupa syukur? Ini kok kabeh domblong kenapa ini? Domblong itu bahasa Jawa. Agak kuno sedikit. Ngelamun, di atasnya ngelamun, domblong. Ya, sudah lama saya nggak nyebut kata domblong ini. Berkat jenengan, alhamdulillah. Kata domblong ini akhirnya muncul kembali. Apa kita kekurangan nikmat sampai lupa syukur? Sebetulnya kan terlampau banyak nikmat ya. Betul atau betul? Nikmat yang ada di diri kita, nikmat yang di sekitar kita itu turah-turah, apalagi hidup di Indonesia. Masya Allah, negara kita nih, gemah ripah. Nah Masya Allah hafal kabeh. Di tempat lain ada yang susah cari air, di Indonesia turah-turah air, udan terus itu. Betul ya? Di tempat lain ada yang kepanasan, di sini sampai masuk angin keroan terus. Saking banyaknya angin, betul atau betul? Jadi lingkungan kita di negara yang kita cintai ini membuat banyak orang iri. Kenapa? Indonesia ini full nikmatnya luar biasa. Sampai ada lagunya Kus Plus tuh dulu ya. Bukan apa? Lautan tapi kolam susu. Gitu. Aku ngerti ini kuitok kok. Lanjutannya saya nggak tahu, saya bukan penyanyi. Masya Allah, negara kita luar biasa. Maksud saya apa? Di sekitar kita ini banyak nikmat, di diri kita banyak nikmat. Mestinya kita bahagia atau enggak bahagia? Bahagia, tapi jujur mawon. Ayo kita majelis ini jujur-jujuran, biar enggak ajur. Kalau ada orang bilang jujur ajur gitu ya. Tapi kalau jujur di hadapan Allah Ta'ala enggak akan ajur, tapi mujur. Sopo jujur, mujur. Jujur sama diri sendiri. Mana yang lebih sering kita lihat? Orang syukur atau orang berkeluh kesah? Keluh kesah atau sambat? Enak sambat ya. Ojo kakean sambat. Tapi ternyata banyak orang sambat. Dan pelakunya siapa? Ya kita ini. Di rumah sambat, di jalan sambat. Mohon maaf pemirsa, sambat itu kata lain dari keluh kesah. Ya berkeluh kesah. Di rumah sambat, di jalan sambat, di kantor sambat, di pasar sambat. Di mana-mana
sambat, berkeluh kesah. Saya itu pernah lihat ada satu orang merokok. Satu orang merokok. Itu dia menikmati rokok sampai lupa sekitarnya kok. Saya nggak ngerokok loh ya, nggak ngerokok. Dan saya paling nggak suka sama asap rokok. Mambu soalnya. Ya bau, nggak suka. Tapi kan kesukaan orang beda-beda. Kalau asapnya sate saya suka. Walaupun bau tapi kan yo enak itu. Ini ada satu orang rokok tuh sampai cara megangnya saja buat orang perhatian. Pernah enggak lihat yang seperti itu? Pernah ya? Dulu tuh banyak simbah-simbah yang apa itu? Di Solo ya, dulu. Sekarang di Solo saya enggak lihat yang begitu. Kalau mau lihat yang begitu daerah Temanggung, Wonosobo masih banyak. Iya, Temanggung, Wonosobo. Apa itu linting. Di Solo lain, bukan begini, gini. Kota-kota besar, Solo kan kota besar, sorry bro. Iya, Solo kota besar. Remajanya megangnya sudah begini karena bukan lintingan lagi. Wujudnya udah panjangnya terukur, ada ukurannya. Diameternya pun tertentu. Sentimeternya pun sudah pasti itu. Karena pakai mesin semua ya. Baru satu batang itu bisa mengatakan, buang stres. Betul ya? Buang stres. Katanya satu batang ini buang stres. Mohon maaf saya pakai contoh rokok karena ya yang ditemui di lapangan masih banyak orang ngerokok, betul ya? Mungkin juga yang hadir ini juga ahli hisab. Ahli rokok kan rodok saru gitu ya. Ahli hisab. Yang penting di sini enggak ngerokok gitu aja ya. Satu batang ini dinikmati betul, bebannya itu enggak terasa karena enak rokok. Padahal merokok itu merusak tanpa disadari dirinya maupun lingkungannya. Betul atau betul? Menurut ilmu kedokteran loh, semua itu kan harus pakai variabel, enggak boleh asal ngomong-ngomong merusak gitu ya. Merusak ini yang ngomong pakar, bukan Mas Novel. Mas Novel enggak bisa menghakimi dan menghukumi merokok merusak. Tapi kalau negara kan jelas mengatakan merokok itu sampai ada di plang-plang di mana-mana, di jalan-jalan, bahkan di rokoknya. Betul ya? Merokok dapat menyebabkan sugih. Gak ono. Tidak ada. Merokok dapat menyebabkan kantong kering ya. Kanker itu ya. Dan lain-lain. Tapi orang yang merokok, menikmati rokok, lupa sama bebannya, sama sekitarnya. Betul? Pertanyaan saya, lah kita ini punya mata sehat, itu kok nggak bisa menikmati ya? Alhamdulillah, padang. Punya badan enak, alhamdulillah, seger. Punya pasangan hidup, ya rakyat yang rodok megelno ati gitu ya. Agak megelno ati misal begitu ya, tapi punya, alhamdulillah, duwe aku, timbang dhek gak entuk-entuk. Kan begitu nolehnya ke sini, timbang dhek gak entuk ini. Ini kan dua ini belum dapat ini. Edwin sama Satiis ini. Ya. Satiis ini kalau cepat dapat kan kita yang repot nanti. Siapa tahu dapat kemudian tambah nggak mau di sini lagi. Mungkin kata istrinya nanti, mudah-mudahan nggak seperti ini ya. Kamu nggak level tinggal sama Habib Novel. Wah, seharusnya kamu udah punya pondok 10. Oh, makanya kamu tinggal sama Habib Novel, akhirnya nggak punya pondok kamu. Wah, naudzubillah min dzalik. Kalau calon istrinya model begitu, kita doakan nikah atau gagal nikah? Masya Allah dapat istri yang sholihah. Ya, menyenangkan dunia sampai jannah, amin, Allahumma amin.
Orang yang punya pasangan hidup, wah Masya Allah langsung kamera zoom ke Ustadz Iis. Wah, kamu lagi di zoom sama tim teman-temanmu itu Masya Allah. Edwin juga, Edwin. Nah, ini Masya Allah, ini penjaga raudhah ini. Jurukannya Edwin itu Abdul Fuqara wal Yatama wal Aramil. Masya Allah. Mengayomi fakir miskin dan janda-janda. Julukannya itu. Karena kalau yang mau ngeluh sama saya, yang terima keluhannya Edwin ini. Di pos, bagian pos. Ikhwani rahimakumullah. Nah kalau kita mau menikmati pasangan hidup kita, anak kita, apapun yang kita miliki, satu saja sebetulnya lebih membahagiakan daripada sebatang rokok. Tapi kenapa sebatang rokok bisa mengalahkan anak? Kan ya rada lucu. Anaknya nyedak, minggir kena. Rokok, come here. Lucu kan ya? Bagaimana sebatang rokok buat kita bisa mengalahkan pasangan hidup? Sebatang rokok bisa mengalahkan mata yang sehat. Sebatang rokok bisa mengalahkan kaki yang sehat. Sebatang rokok bisa mengalahkan masih bisa menghirup udara segar. Sehingga kalau nggak punya rokok pusing. Merana rokok, mumet. Ini contoh sederhana ya, contoh sederhana. Kenapa itu? Kenapa kita nggak bisa syukur? Jawabannya adalah karena alat yang digunakan untuk bersyukur lagi mengalami gangguan teknis. Alat yang digunakan untuk bersyukur mengalami gangguan teknis. Karena syukur itu bukan pakai mata. Syukur itu bukan pakai telinga, syukur itu bukan pakai mulut, syukur itu bukan pakai tangan, syukur itu bukan pakai kaki, syukur itu hanya butuh satu alat namanya hati. Syukur itu pakai alat namanya hati. Jadi kalau hatinya ada gangguan teknis, maka lisannya susah ngucap alhamdulillah. Kalau hati ada gangguan teknis, telinga ini susah menikmati suara-suara yang menyenangkan. Justru yang masuk contoh. Ini sering keluhan gini ya. Cucu loncat-loncat. Sama cucu teriak-teriak. Seharusnya ngucap apa? Alhamdulillah, Masya Allah, putuku lucu-lucu. Betul ya? Tapi ini kakek atau nenek lihat cucunya teriak-teriak, cucunya loncat-loncat. Kalimat yang keluar, mumet sih mbahmu ngerti raku. Mumet. Habis itu anaknya dipanggil, urusan anakmu kayak. Gerwet wah itu. Masya Allah. Anak si mbah model kayak gini. Ada enggak? Ada. Wajar atau enggak wajar? Mau ngomong enggak wajar, ternyata pelaku saudara-saudara. Mau ngomong nggak wajar ternyata pelaku. Beb lagi capek, beb kan bla 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 bla. Contoh tuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat beliau sallallahu alaihi wasallam capek pol dari luar negeri, dari luar kota, masuk Masjid Nabawi, sholat sunnah 2 rakaat, mestinya 1 langkah masuk kamarnya selesai, betul? 1 langkah ketemu istrinya selesai. Tapi enggak itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Keluar menuju rumah putrinya Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian cari mana cucuku. Hasan dan Husain ada di mana. Di atas. Maka Nabi SAW naik ke atas. Kemudian langsung merangkak dan manggil cucunya. Naik ke punggung saya. Masya Allah. Coba kalau kamu dari luar kota, kamu udah jadi kakek-kakek. Sampai rumah kemudian cucumu bilang, kakek ayo jadi kuda. Terus digondelin, kakimu dipegangi, ayo kakek jadi kuda, dipencoloti. Apa bilang, oke cucu, I love you, berangkang awakmu. Atau bengok, mbok endi ki, mbok endi. Mbok endi ki, mbok bapak endi. Panggil, udah mikir, kakek capek. Jadi yang normal siapa ini? Yang bisa melihat cucu itu adalah nikmat yang luar biasa. Tapi karena hatinya ini ada kesalahan teknis,
Lihat cucu yang lucu, enggak jadi lucu. Lihat suara teriakan anak kecil yang bersenang-senang bermain-main, yang adalah gangguan memekakkan telinga. Kenapa? Hatinya mengalami gagal fungsi. Bukan lagi kesalahan teknis, gagal fungsi. Rusak pol tapi tidak sadar. Siapa ini yang hatinya rusak enggak sadar? Ya, kita sering mengalami kegagalan fungsi hati. Ya, alhamdulillah ada pengajian Jumat malam Sabtu di Majelis Ar-Raudhah. Ya, ada Jumatan di masjid-masjid. Ada pengajian Rebu malam Kamis di tempatnya Habib Syekh. Ada rutinan Maulid Simtuduror di Masjid Riyadh setiap malam Jumat. Dan banyak lagi majelis-majelis yang lain. Begitu gagal fungsi, masuk majelis, alhamdulillah didandani di majelis. Alhamdulillah ada yang durasinya itu hatinya berfungsi 1 jam. Keluar, kambuh lagi. Ada ya kan? Ada yang bertahan 1 minggu, ada yang bertahan 3 hari, makanya perlu ngecas di 2 majelis ya. Setiap orang beda-beda, tergantung dengan kasusnya masing-masing. Nah, ikhwani rahimakumullah, malam hari ini kita akan belajar 1 cara mudah memperbaiki fungsi hati. Nah, jadi judulnya gampang, istighfar, cuman dirodok gaya no didik itu ya. Zaman sekarang tuh yang penting kan gayanya dulu ya. Kalau misalnya pengajian, mari kita bahas istighfar. Wah, tahu gitu. Tapi kalau saya rubah judulnya, mari kita akan bahas cara memperbaiki fungsi hati yang seringkali sudah gagal fungsi. Hati itu begini loh ya. Kopi dulu. Iya toh ya. Kopi dulu, monggo diunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Siapa di sini yang punya motor angkat tangan? Saya enggak punya motor, bertakdul. Siapa yang punya mobil angkat tangan? Ngaku, angkat tangan. Tuh Pak Samsul enggak angkat tangan tuh. Banyak yang enggak mau ngaku kok dapat nikmat gitu ya. Nok sengsara ngaku. Baleni, siapa yang punya motor angkat tangan? Tuh, alhamdulillah. Yang punya mobil angkat tangan? Ngaku, angkat tangannya kok tinggi gitu loh ya. Yang belum punya mobil, belum punya motor, angkat tangan. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang belum punya motor, amin. Yang belum punya mobil, punya mobil. Yang belum punya mobil dan belum punya motor, bisa punya mobil, punya motor, manfaat dunia akhirah, bawa ke jannah, amin. Enggak repot, enggak pakai masalah, amin. Allahumma amin. Saya lihat nih mayoritas punya motor. Kalau jenengan pergi ke servis motor, biasanya yang rutin dilakukan itu bersihkan apa? Ganti oli, betul? Ganti oli. Jadi kalau olinya kotor, mesinnya bagus enggak? Walaupun motormu baru, kalau olinya enggak pernah diganti, hasilnya apa? Ya berbet, enggak enak, enggak iso melayu gitu ya. Rasanya nyendal. Kenapa? Karena olinya kok kotor. Jalan sekian puluh ribu, saatnya kalau di mobil ada oli matic, kalau matic tuh ya, oli maticnya harus diganti. Kalau enggak diganti, mobilnya enggak bisa lari dan jalannya agak nyendal. Nah, pertanyaan saya, mobil, motor tadi olinya diganti dan dibersihkan karena kalau kotor akhirnya mesinnya berkarat, kalau bahasa kasarnya begitu ya, mesinnya jadi kotor. Lah bagaimana kalau hati ini olinya reget? Hati ini kalau olinya kotor. Hati ini kalau penuh kotoran, hati ini penuh karat. Lah baru motor saja karatan begitu, apalagi hati. Hati ini kalau berkarat, hati ini kalau kotor, maka fungsinya akan nyendat. Sebentar sadar, sebentar lupa, sebentar sadar, sebentar lupa. Gara-gara apa? Hatinya karaten.
hatinya berkarat. Nah gimana caranya biar karatnya itu bisa bersih, hilang karatnya, maka harus rajin di servis. Rajin di servis. Karena itu Allah Ta'ala sudah memberi kita alat untuk servis hati. Dikatakan bahwasannya penyakitmu adalah dosa dan obatmu adalah minta ampun alias istighfar. Hati itu berkarat dan yang bisa menghapus karat hati adalah zikir. Salah satu bentuk zikir yang mujarab untuk membersihkan hati adalah istighfar. Nah malam hari ini saya akan bahas istighfar singkat, padat, insya Allah manfaat. Satu ayat, satu hadis. Gak usah banyak-banyak ya. Satu ayat, satu hadis. Jenengan kalau buka kitab Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin ini kan babnya sangat banyak. Ya, babnya sangat banyak. Yang menarik, bab terakhir dari kitab Riyadhus Shalihin, itu kalau kita buka daftar isinya, ya ini saya buka daftar isi nih. Kalau kita buka daftar isi kitab Riyadhus Shalihin, itu bab, bentar ini kitabnya kekandelen soalnya. Ya nih, bab terakhir itu tentang apa yang Allah sediakan untuk orang-orang beriman di surga. Itu bab terakhir. Satu bab sebelum terakhir, itu yang dibahas amalannya namanya babul istighfar. Babul istighfar. Jadi Imam Nawawi radhiyallahu anhu meletakkan bab istighfar, itu satu bab sebelum penutup. Bab penutupnya masalah nikmat-nikmat surga. Jadi gambarannya, semua bab-bab di depan tadi itu, ujung solusinya adalah istighfar. Kalau kamu istighfar, kamu akan masuk surga. Kalau kamu istighfar, kamu akan masuk surga. Makanya kalau kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir usianya, di masa usianya itu sudah di angka 60, ya. Usia masuk dalam usia tua, meskipun Nabi kita enggak pernah tua. Nabi Muhammad SAW itu lebih muda dari orang yang paling muda. Karena rambutnya hitam, badannya kuat, akalnya paling hebat. Nah kalau kita ini yang muda, umur baru 25 tahun, naruh kunci lupa ada di mana. Kacamata dicari neng di, padahal dinggo. Pernah enggak ngalamin seperti itu? Nah, tapi kalau Nabi Muhammad SAW memang usianya nambah, tapi enggak pernah tua. Nah di usia tua, ya usia tua, maksudnya usia yang menunjukkan kalau buat orang normal itu memang sudah tua. Untuk baginda Muhammad SAW diperintahkan sama Allah Ta'ala, kalau kita baca idza jaa nasrullahi wal fath sampai akhir, itu perintahnya apa? Suruh banyak istighfar. Disuruh banyak istighfar. Makanya kalau kita tambah umur, seharusnya istighfarnya juga nambah. Ini kalau di depan saya ini kan banyak anak-anak muda ya. Tapi kalau di atas itu banyak yang usianya jauh lebih tua dari antum semua. Di atas sana. Paham enggak yang di atas siapa? Ngomong gak popo. Jangan sungkan. Yang di atas siapa? Siapa yang di atas? Ayo yang di atas ngaku. Siapa yang di atas? Ya, rata-rata kan usianya lebih muda dari yang di bawah kan Bu? Lo ngaku. Ngakunya lebih muda. Seharusnya kalau tambah usia, istighfar kita nambah. Seharusnya begitu. Makanya Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu ta'ala anhu ngasih amalan buat orang-orang tua, itu diantaranya sholawat sama istighfar. Ya, sholawat sama istighfar. Ini baru prolog ya, belum masuk kepada apa yang pengen saya sampaikan. Nah, saya akan bahas istighfar dari sudut yang berbeda dari apa yang pernah saya bahas insya Allah.
dari apa yang sudah ada di YouTube saya, atau di video-video sebelumnya mungkin, atau yang dibicarakan oleh banyak orang mungkin. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini jenengan jarang mendengar dan saya juga jarang berbicara. Sekarang saya mau nanya, tolong jawaban. Tolong jawaban jujur. Kamu hidup di satu rumah. Hidup di satu rumah. Rumahnya bagus. Rumahnya bagus. Terus di dalam rumah itu ada orang yang numpang tinggal bersama kamu. Orangnya suka main gitar, tidak kenal jam. Suka nabuh rebana, gak kenal jam. Suka main drum, gak kenal jam, karena orangnya pemusik. Buat pemusik kan enak gitar, nabuh rebana enak, main drum enak. Sementara jenengan kutu buku, ahli membaca buku. Yang dibutuhkan apa? Ketenangan, suara instrumen pelan, musik relaksasi, betul? Nah kalau lagi baca seperti itu, kemudian ada yang nabuh rebana, teriak-teriak sambil nyanyi, terus kendangan, gitaran, nabuh rebana, pakai drum sekalian, persis di depan kamar jenengan. Kira-kira terganggu enggak? Jujur mawon, terganggu enggak? Terganggu. Kenapa saya ngasih contoh seperti ini? Kita ini masyarakat sosial, enggak hidup sendiri. Hidupnya berjamaah bersama dengan manusia-manusia yang lain dan bersama makhluk-makhluk Allah yang lain. Betul? Kamu tinggal di satu rumah bagus sendiri, enggak ada yang lain. Bahkan kamu belum punya suami atau belum punya istri. Tapi di kamarmu ditemenin semut merah. Ada semut merah 2000 masuk kamarmu. Nyaman atau enggak nyaman? Enggak nyaman. Sebel enggak sama semutnya? Sebel. Tekan diki semut ini. Kamar kok dikeroyok semut. Kan begitu ya? Marah-marah. Kita ini makhluk sosial. Hidup dengan manusia yang lain. Hidup dengan makhluk Allah yang lain. Baik itu jin, baik itu binatang, baik itu manusia. Dan bahkan malaikat. Makanya orang masuk masjid kan ada aturan ketat dari Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh mulutnya beraroma yang enggak enak, karena bisa ganggu orang lain. Ya, tidak boleh badannya beraroma yang enggak enak, bisa ganggu orang lain. Dan juga tidak boleh aroma mulutnya enggak enak, nanti ganggu malaikat. Ganggu malaikat. Jadi diperhatikan betul dalam Islam ini, kamu manusia makhluk sosial. Ora iso urip dewi. Kalau mau hidup sendiri, dibilang di tengah hutan ya nanti ganggu binatang di hutan. Dibilang di atas gunung nanti ya warga gunung yang merasa terusik gitu kan ya. Urip ning ndi? Hidup di kubur saja ya. Jadi kalau enggak mau diganggu, enggak mau terganggu, silahkan masuk kubur. Bukan di kuburan loh ya, di kubur betul. Sedo, meninggal dunia. Ternyata setelah meninggal dunia, juga belum tentu tenang. Kalau amalnya enggak baik ya diganggu malaikat terus. Malaikat bagian mengganggu. Loh kalau di kuburan kan ada malaikat bagian mengganggu. Kenapa saya kasih contoh ini panjang gini? Kamu enggak bisa soleh sendiri. Paham maksud saya? Kalau kamu mau soleh-soleh sendiri, mau baik-baik sendiri, tapi kamu enggak mau mendoakan orang lain jadi orang baik, kamu enggak berusaha orang lain jadi orang soleh, maka nanti kamu akan terganggu dengan ketidaksolehan dan ketidakbaikan orang lain. Akan terganggu dengan ketidaksolehan dan ketidakbaikan orang lain. Di antaranya, kalau ternyata kita tidak peduli, tidak ingin orang lain dapat rahmat, tidak pengen orang lain dapat ampunan, tidak pengen orang lain dapat kebaikan, maka nanti Allah kirimkan azab, maka kita kena juga karena kita ada di dalamnya. Mulai paham maksud saya? Ya, saya enggak akan ngomong
bangsa. Indonesia ini gede pol, besarnya luar biasa. Singapura kan kecil ya. Singapura kecil. Kalau Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita ini berjuang mau membuat dari Sabang sampai Merauke, wapik kabeh iki ya butuh waktu, bertahap. Karena wilayahnya sangat luas. Saya mau ngajak mikir yang gampang saja. Satu rumah. Nah kalau mikirnya satu rumah gampang tak susah? Kalau kamu mikir sak negara mumet. Tapi kalau mikir satu rumah, kalau setiap orang mikir satu rumah, lama-lama jadi apa? Satu negara. Tapi berpikirnya gimana caranya satu rumah ini enggak kena azab. Satu rumah ini enggak kena bencana. Satu rumah ini enggak kena siksa. Satu rumah ini dapat rahmat yang besar. Caranya bagaimana? Nah ini sudah ada jawabannya dalam Al-Quran. Ya ini yang mungkin kurang kita renungkan. Allah Ta'ala mewahyukan, ya, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menyiksa mereka yang kafir. Ayat ini ya. Allah sekali-kali tidak akan menyiksa mereka yang kafir di dunia ini. Di dunia ini Allah tidak akan menurunkan siksa kepada mereka yang kafir. Yang kafir yang mana? Yang tinggal di Mekah. Ini kan ayat asbabun nuzulnya ya. Kita bicara asbabun nuzulnya. Ketika Nabi Muhammad SAW belum hijrah. Ketika Rasulullah SAW masih ada di kota Mekah. Nabi disiksa, Nabi dihajar, Nabi dicaci, Nabi dimaki, Nabi dihina oleh orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak ada satupun siksa yang turun dari Allah kepada orang-orang tersebut. Ini menarik ya. Mestinya kan langsung ya nyakitin Nabi loh. Makanya kadang-kadang kamu kan aku orang soleh, jangan sakiti aku loh. Kualat kue. Wah gaya nih, Masya Allah. Ini yang ditiru siapa ini? Aku orang baik loh, ahli masjid. Kamu jangan mencela mencaci maki aku loh. Oh nanti jelungup kamu, delosor gelundung matimu elek. Masya Allah. Sombong amat. Ngeri, yang ditiru siapa? Kok jangankan terhadap dirimu. Ini buat kita ya, kita belajar jadi orang yang baik. Ya, buat kita. Ini nasihat untuk diri kita sendiri. Ada Nabi Muhammad SAW di Mekah, Nabi dicaci, Nabi dihina, Nabi disakitin, Allah tidak menurunkan azab kepada warga Mekah. Allah tidak menurunkan azab kepada warga Mekah. Kenapa? Allah mengatakan dan sekali-kali Allah tidak akan mengirimkan siksa. Allah tidak akan menyiksa mereka yang kafir di Mekah. Wa anta fihim. Sementara di tengah-tengah mereka ada engkau wahai Nabi Muhammad SAW. Jadi keberadaan Nabi Muhammad SAW itu meredam amarah Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sallu ala nabi. Allahumma shalli alaihi. Nah, akhirnya Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Seharusnya kan yang kafir yang menyakiti Nabi, yang ganggu, ini kan seharusnya dikasih azab. Hitung-hitungan matematika gitu loh. Jahat kok. Harusnya disiksa. Tapi kenapa nabinya sudah di Madinah, nabinya udah di Madinah, SAW, yang di Mekah, yang kafir, yang mengganggu Nabi, yang menyakiti Nabi, yang menyiksa Nabi, kenapa enggak disiksa-siksa juga? Nah, ini menarik. Maka turunlah ayat ini, lanjutannya. Jadi ayat ini bukan turun satu langsung semua gitu kan ya, bagian per bagian. Maka turun ayat lanjutannya ini,
Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini kalau enggak pakai tafsir nanti salah itu baca terjemahannya, enggak ngikuti tafsir ya. Cuman modal bahasa Arab, ngeri ini. Kenapa? Humnya siapa di sini? Hum itu artinya mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kalau diterjemahkan letterlek gitu ya. Dan Allah sekali-kali tidak akan menyiksa mereka sementara mereka beristighfar. Seakan-akan ini merekanya orang yang sama. Padahal ayat ini enggak begitu. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum. Dan sekali-kali Allah tidak akan menyiksa orang-orang kafir Mekah yang menyiksa Nabi Muhammad SAW, yang memusuhi Nabi Muhammad SAW, yang jahat pada Nabi Muhammad SAW, tidak akan diturunkan bala kepada mereka semua. Wahum, sementara mereka yang beriman di Mekah, sahabat-sahabat yang belum hijrah, yang masih ada di kota Mekah, yastaghfirun, rajin minta ampun sama Allah Ta'ala. Ini jadi penting ini. Ternyata bukan hanya keberadaan Nabi Muhammad SAW yang meredam amarah Allah, ternyata keberadaan sahabat yang istighfar. Kalau Nabi istighfar enggak istighfar, amarahnya Allah teredam. Tapi kalau sahabatnya istighfar, maka istighfarnya sahabat ini membuat Allah meredam amarahnya. Sabaqat rahmati ghadabi. Rahmatku mengalahkan amarahku. Ada yang istighfar di situ, yang lain selamat gara-gara yang istighfar. Yang menarik buat saya, yang lain itu bukan muslim yang maksiat, tetapi orang yang kafir dan benci Nabi Muhammad SAW. Oh. Kok domblong semua kenapa? Beda kan? Seperti yang tadi saya sampaikan, jenengan merasakan sesuatu yang berbeda ya? Jadi berkat istighfarnya sahabat, satu kota Mekah itu aman. Berkat istighfarnya orang soleh, satu kota jadi aman. Berkat istighfarnya orang soleh, satu negara jadi aman. Aman itu artinya apa? Bukan enggak ada hal-hal seperti itu. Aman itu artinya Allah enggak menurunkan amarahnya, itu aman. Allah enggak menurunkan amarahnya. Nah, ikhwani rahimakumullah, ini jadi solusi buat kita di akhir zaman. Karena kalau kita jujur-jujuran, kemaksiatan ini kan spol-polan ya. Lewat handphone itu cari yang enggak haram kan ya susah ya. Terus iklannya ya akeh sing haram. Betul kan ya? Ya maksudnya itu bukan iklannya tapi mau ngomong ya gak enak juga gitu ya. Yang diiklankan halal. Tetapi kadang-kadang di tengah-tengah iklan itu kita melihat hal-hal yang haram. Nah, contohnya nak wedoke ayu kan mbok sawang ya haram toh ya. Betul. Belum lagi game-game yang ada. Perjudian lewat game. Wah, maksiat dalam genggaman saudara-saudara. Gak perlu keluar rumah. Maksiat dalam genggaman. Belum lagi istri-istri durhaka sama suami. Ada enggak? Ada. Suami durhaka sama istri juga ada kok. Rumah tangga zaman sekarang. Caci maki, hina-hinaan itu ada atau enggak ada? Ada. Dulu juga ada, sama. Cuman sekarang ini gayanya beda lagi. Tampaknya tuh seperti merata gitu ya. Tampaknya seperti merata. Beda dengan eyang kakung zaman dulu, kalau suaminya marah-marah, tunduk gitu ya. Terus minta maaf sama suaminya, dilorem-lorem hati suaminya. Kalau lagi marah verbal itu. Kata-kata yang kasar tadi itu, istri ini bisa ngelus suaminya. Kalau sekarang, Masya Allah, dicaci satu, balesnya, oh lo korban ini. Walaupun orang itu kalau dicaci dalam syariat boleh bales. Maksudnya kalau didolimi ya. Kalau didolimi nggak salah, kalau dionek-onek bales boleh. Bales sama ngonek-ngonek no itu. Syariatnya itu. Tapi
batasannya harus sama. Misal begini, kamu gila, itu gak apa-apa itu, podo jian. Tapi kamu gila, kamu juga gila. Wah, iki luwih akeh dosane. Kenapa? Ada tambahan kalimat juga. Maka dianjurkan kalau kamu dihina, ya sabaro kan begitu ya, itu anjuran. Kalau memang enggak mampu sabar, ya tempuh jalur yang benar. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Nah, akhwani rahimakumullah. Melihat kondisi yang seperti ini, maka kita harus sadar bahwasannya kita harus bisa membuat tempat di mana kita tinggal aman. Tempat di mana kita berada aman. Amarah Allah enggak turun, azab Allah enggak turun pada siapapun. Itulah jiwa muslim. Keren ya. Orang muslim kok ngene iki. Ya moga-moga aku selamat, dia ben mati. Gak ada. Karena muslim itu pengen saudaranya semua masuk surga. Gak ada cita-cita semoga dia masuk neraka, itu gak ada. Cita-citanya mudah-mudahan dapat hidayah, masuk surga. Kan begitu selalu cita-citanya. Nah, caranya gimana biar satu negara ini selamat? Gampang caranya, mikirnya enggak usah negara. Mikirnya rumah, masing-masing mikir rumah masing-masing. Aku akan jadi orang yang ahli istighfar di rumahku, sehingga azab Allah enggak turun kepada penghuni rumahku. Enggak turun kepadaku, enggak turun pada pasangan hidupku, enggak turun pada anakku, enggak turun pada ART-ku ya. Namanya sekarang ART ya, asisten rumah tangga. Nanti kalau ngomong yang lain dimarahin lagi gitu kan ya. ART-ku enggak turun kepada yang menjadi driverku. Ojo ngomong sopir gak enak. Driver ngono apik ngono ya. Betul ya? Saya kalau ngomong saya sopir, tapi kalau sama orang lain dia driver kan gitu ya. Ngajeni namanya. Namanya menghormati. Kenapa? Karena aku rajin istighfar. Jadi istighfar di rumah tuh niatnya, ya Allah berkat istighfarku ini ya Rabb selamatkan seluruh yang tinggal di rumahku. Kan begitu awalnya. Terus dibesarkan lagi tetangga-tetanggaku. Besarkan lagi sak desa. Besarkan lagi satu provinsi. Besarkan lagi se-Indonesia. Besarkan lagi sedunia. Makanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ketika mendapat ilham ilahi. Ya, ilham ilahi itu terjadi, terbukti di dalam Al-Quran. Ada manusia-manusia yang diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ibunya Nabi Musa alaihi salam. Itu dapat ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada juga al-ulama warathatul anbiya, ulama-ulama yang dapat ilham. Di antaranya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir itu dapat ilham. Minta apapun satu permintaan dituruti sama Allah Ta'ala. Maka beliau minta satu hal sama Allah. Ya Allah, siapapun umat Islam yang hidup sezaman denganku dimanapun berada, jangan ada yang masuk neraka. Masya Allah, itu loh semangatnya muslim. Semangatnya itu menyelamatkan, membawa kedamaian, menenteramkan, mendatangkan rahmat. Itu semangatnya jadi umat Nabi Muhammad SAW. Nah caranya bagaimana? Istighfar. Lah yang jadi masalah, jangankan kok punya semangat seperti itu, ngistighfari awake dhewe gak kober. Jangankan kok mengistighfari satu rumah, mengistighfari diri sendiri gak punya semangat. Mengistighfari diri sendiri gak sempat. Mengistighfari diri sendiri gak pingin, gak ada rasa dosa kuakeh, ben selamat, aku mau istighfar yang banyak. Itu gak muncul ikhwani. Kenapa ini gak muncul? Karena setan paham. Setan ki mudengan. Makanya suami kalau gak mudengan kayak ngungkuli setannya. Setan itu mudengan kok. Mudah paham. Setan itu paham betul. Ini kalau sampai umat Nabi rajin istighfar, celaka kita ini kata setan. Celaka.
Semua usaha kita sia-sia. Mereka pasti diampuni Allah. Allah pasti enggak jadi marah sama mereka. Allah pasti akan turunkan rahmat. Maka solusinya apa? Jangan sampai mereka istighfar. Nah terus gimana biar enggak istighfar? Ya bisi ono wae. Percuma istighfar, percuma. Lambe to. Ora kanggu, kan begitu setan itu. Percuma istighfar kok awakmu ki maksiat yo melaku istighfar. Istighfarmu ki ora kanggu, istighfarmu enggak terpakai. Percuma istighfar, percuma istighfar, percuma istighfar. Makanya kalau kita suka ngomong gitu sama orang, percuma kamu istighfar, berarti kita anak buah. Saya ngomong untuk aku. Paham ya? Jangan pernah mengatakan percuma istighfar. Kita boleh mengatakan istighfarku perlu diistighfari meneh. Istighfaruna yahtad ilal istighfar. Sayyidah Rabi'ah Adawiyah itu ahli istighfar. Enggak ngomong istighfarmu butuh diistighfari, enggak pernah duding orang lain. Wali-wali ini kira pernah, ora ono. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kesini terus, enggak gini. Itu ciri-ciri wali. Jadi yang suka begini, nah itu ya insya Allah jadi wali, insya Allah. Tapi belum kali. Karena masih sombong. Ya masih sombong. Rabi'ah Adawiyah yang al-istighfar itu ngucapnya istighfaruna yahtad ilal istighfar. Dulur, istighfarku masih butuh diistighfari lagi. Padahal ini ahli istighfar. Nah ini masalah buat kita semua. Makanya mumpung bulan Rajab ini ulama, indahnya ulama tuh begitu ya. Wis sing arep ngomong bid'ah ya sak karepe. Ya ulama itu membuat gerakan Rajab istighfar. Maka ada istighfar Rajab. Enggak ono istighfar Sya'ban. Ya, enggak ono istighfar Rabiul Awal, enggak ono. Yang ada istighfar Rajab. Kenapa? Karena udah deket Ramadan. Jangan sampai nanti masuk Ramadan, hatinya masih rusak, sehingga enggak bisa merasakan semua nikmat yang Allah siapkan untuk dirasakan di bulan suci Ramadan. Sehingga yang dirasakan cuman haus, lapar, haus, lapar, haus, lapar. Padahal tiap detik itu ada nikmat yang luar biasa. Makanya dari Rajab udah hatinya didandani dulu. Dibersihkan istighfar. Kemudian kalau tergerak satu dunia ini istighfarnya bukan cuma khotib Jumat. Alhamdulillah kan khotib Jumat diwajibkan istighfar ya. Lil mu'minin wal mu'minat. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat. Sepekan sekali setiap Jumat. Rukun. Kalau sunnahnya kan habis salam astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tiga kali. Tapi kalau khotib Jumat kan harus. Gak sah khutbahnya kalau dia gak istighfar untuk mukminin dan mukminat di khutbah yang kedua. Makanya ikhwani rahimakumullah ini menunjukkan pentingnya istighfar untuk diri kita dan untuk orang lain. Nah ini saya pengen antum renung semua. Kalau selama ini kok kerjaan gak beres, rumah rasanya itu panas, di rumah gak bisa jenak, pengennya loncat, pengennya keluar, delok bojo, karo delok pitik kok enak delok pitik. Naudzubillah min dzalik, kan ada toh ya. Maksudnya gini loh, suami-suami jangan tersinggung ya. Ada istri-istri entah di alam mana wallahu alam. Insyaallah kalau di alam nyata enggak ada. Mungkin alam metaverse mungkin. Mungkin. Mudah-mudahan di metaverse juga enggak ada. Itu lihat suami atau suami lihat istri, itu lihat hewan peliharaannya itu maksud saya. Delok pitik mau ngono lho. Jadi kalau dia ahli kutilang, dia pelihara kutilang atau apa namanya? Derkuku ya. Atau kutut, suara kutut bagaimana? Aku gak mudeng suara nih. Nggak iso nirokno. Kukuk, orang nggak iso ya. Susah. Dikudang kan ya. Siul-siul disiul sama dia. Disemprot-semprot. Nyawangnya dengan senang bakal dikasih nama. Dipanggil-panggil. Lah bojone gak tahu di ngono-ngono. Wonge yo hadir. Entah di mana. Insya Allah gak di sini, gak di sana ya. Kenapa ini kok melihat pasangan hidup gak bisa jenak? Melihat pasangan hidup jadinya gak enak. Melihat anak menyebalkan. Melihat yang di sekitarnya membuat hatinya resah. Kenapa seperti itu? Something wrong. Ada yang salah. Ada yang salah. Pergi ke hotel yang namanya motel. Berarti kan hotel bintang 1, bintang 2 gitu loh.
kamarnya dengan kamar di rumahnya jauh lebih indah kamar di rumahnya. Tapi kamar di rumahnya gak nyaman. Hotel yang kelasnya buat dia paling jelek, itu nyamannya luar biasa. Kenapa? Yang menemani beda, saudara-saudara. Gulingnya itu loh beda, cok mikir aneh-aneh. Ini ada apa gitu? Ada apa? Masakan istrinya yang enak, lain kalau masakannya enggak enak ya. Masakan istrinya yang enak, rasanya pahit. Masakannya tonggo yang biasa-biasa saja. Waduh dik, masakanmu Masya Allah, enak pol. Bojoku gak iso masak kayak ngono ya. Anaknya orang lain, lucunya, Masya Allah, lucunya. Anak orang lain, anaknya sendiri, bocah kok kayak gini. Maaf, ini kita introspeksi diri ya. Ini namanya belak-belakan, jujuran. Kenapa terjadi seperti ini? Berarti alat kita ini rusak gitu, rusak. Parah nih rusaknya. Hati kita bobrok gitu. Maka urgent, darurat, dandani. Setelah saya telusuri, kalau nanya ke jamaah gitu. Nanya ya, ini termasuk lagi nanya nih sama kawan-kawan. Kamu tuh kalau habis sholat istighfar diajak imam 3 kali itu semangat atau sama setengah ngelamun tuh? Oh saya ini kan sering jadi imam. Pengalaman saya teriak, Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jamaahnya, astagfirullah. Kenapa suara nih? Aku ki makmuman baik mayit oh ya. Kok kaya gak butuh ampunan. Seperti gak butuh ampunan. Kalau gak diajak imam, habis salam tuh kamu merasa butuh diampuni enggak? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kanjeng Nabi SAW yang gak mungkin punya salah, Sholat itu pasti ketemu Allah Ta'ala, bersalam iji istighfar, lawakmu sholat, ngadep film. Allahu Akbar, selantek ke sinetron ini. Ayah, barusan download, wah ayo sholatnya yang cepet, terus tonton filmnya, Masya Allah. Sholat ngadep film, rampung mencolot, istighfar gak gelem. Istighfar gak mau. Setelah saya teliti kita ini, di diri kita sendiri miskin istighfar. Melarat istighfar, ngeri. Lu yang ngeri tuh ya. Nak melarat duit ki gak patek ngeri. Gak punya uang tuh gak jadi masalah. Walaupun itu masalah. Ya itu masalah tapi jangan jadi masalah. Tapi kalau enggak punya istighfar, Rasul yang mengatakan, beruntung itu orang yang nanti di akhirat dia menemukan dalam kitab catatannya istighfaran katsira. Banyak istighfar, beruntung. Berarti kalau menemukan catatannya titik, kalau dibalik jadinya apa? Lawannya beruntung. Rugi. Rugi kalau istighfarnya dikit. Jelas semuanya? Saya udah 1 jam ngomong, janjinya 45 menit sampai 50 menit. Tapi belum selesai. Ini kan baru naik, mukodimah yang naik. Kita endingi itu ya, kita akhiri dengan sesuatu yang saya pengen nanti hasilnya langsung dipraktekkan. Ya langsung dipraktekkan. Pengen enggak Indonesia tambah aman? Pengen enggak Indonesia tambah makmur? Pengen enggak Indonesia tambah ayem? Besarkan sekarang. Pengen enggak bumi ini tambah ayem? Pengen enggak bumi ini tambah rahmat? Pengen enggak bumi ini tambah menyenangkan? Pengen. Ya berarti kita ini sebagai umat terbesar di Indonesia, umat Islamnya harus rajin istighfar. Harus rajin istighfar. Makanya saya ngajak semuanya, yuk bulan Rajab ini, sebagaimana anjuran para ulama, gaungkan di musola-musola, gaungkan di masjid-masjid, gaungkan di kantor-kantor, gaungkan dimanapun, astagfirullah, istighfar. Biar apa? Biar Allah
gak jadi marah. Kalau memang mau marah, jadinya sayang dan ngasih rahmat. Ibu-ibu, jadi udah tahu caranya meredam amarah suami? Ini rahasia, sebetulnya jangan di-share. Nah kalau Allah saja meredam amarahnya karena kamu istighfar, berarti kalau kamu istighfarkan suamimu, ya insya Allah suamimu yang suka marah-marah berubah jadi penuh kasih sayang. Tapi sayangnya kamu nggak pernah mengistighfari suamimu ketika suamimu marah-marah. Yang ada kamu ucapkan astagfirullah, astagfirullah, wong lanang kok kaya ngono. Astagfirullah. Ini namanya modus ya. Istighfar modus untuk menghina orang lain dan membersihkan diri sendiri. Itu ngucapnya istighfar tapi hatinya sombong. Hatinya sombong. Lain kalau dia habis subuh ngikuti anjurannya para ulama. Dan itu juga dari riwayat yang lemah dari Nabi SAW. Mengucapkan astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat. 27 kali. Dibayangkan di kepalanya juga suaminya, istrinya, anak-anaknya. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Bayang no mu'min sak dunya. Masya Allah. Adem kalau begitu. Makanya kalau kita ada masalah apapun, tolong dicek istighfarmu sak piro. Karena Rasul menyatakan, man lazimal istighfara, siapa yang dia itu tekun istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja. Setiap kali dia mengalami kesempitan hidup model apapun, Allah akan selalu memberikan jalan keluar kepadanya. Wa min kulli hammin faraja. Dan setiap kali ada rasa suntuk sumpek yang luar biasa yang hinggap ke dalam hatinya, Allah akan menyingkirkan penyebab rasa sumpeknya itu sehingga dia tidak sumpek lagi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan terus memberi dia rezeki dari arah yang enggak pernah bisa diperhitungkan dan diperkirakan dan direncanakan oleh siapapun, karena Allah sendiri yang akan langsung memberikan rezeki kepadanya. Dah, janji saya selesai. Satu ayat, satu hadis. Betul kan? Satu ayat sama satu hadis. Nah, sekarang saatnya praktek. Kalau bulan Rajab itu habis Isya, kita suruh baca Rabbighfirli warhamni watub alayya sebanyak 70 kali. Ya, Rabbighfirli warhamni watub alayya sebanyak 70 kali. Mari kita baca bareng-bareng untuk menutup majelis ini. Dan saya niat mengajak saudara-saudara saya dimanapun berada, yuk kita istighfaran. Istighfaran ini bahasa Indonesia ya. Indonesia kan kabeh diakhiri an loh. Yasinan, sholawatan, istighfaran. Jangan nanti ngomong istighfaran enggak ada itu, bid'ah yang ada istighfar. Waduh ruwet men ya. Ini bahasa Indonesia, sholawatan tuh enggak ada, yang ada sholawat. Itu Indonesia sama bahasa Arab memang berbeda. Ini diterjemahkan, istighfaran. Artinya betul-betul memasyarakatkan istighfar. Ya, dan mengistighfarkan masyarakat. Siapa masyarakatnya? Ya kita sendiri. Jangan kebanyakan mikir, tapi praktekkan. Yang suka mikir, biar mikir. Jenengan yang belajar sama saya, ojo kaken mikir, tapi praktek saja. Yang lain mikir cari solusi, kamu sudah menjalani solusi. Enak tuh? Karena istighfar ini solusi. Syaratnya tekun, man lazimal istighfar, tekun. Berarti selama ini kita kan kurang tekun. Kalau masih banyak masalah enggak selesai, sumpek enggak hilang-hilang penyebabnya, berarti kita kurang tekun. Tinggal digenjot, tekunkan istighfarnya, maka selesai dengan sendirinya karena diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap ngajak dirinya sendiri istighfar? Siap minta sama Allah berkat istighfar kita seluruhnya dapat rahmat? Siap kita ngajak orang lain juga bareng-bareng istighfar biar rahmat Allah turunnya cepat kepada semuanya? Oke, ini baru namanya kita hidup berjamaah. Ora urip dewe, diniati untuk orang banyak. Mari bersama-sama.
رب اغفر لي وارحمني وتب علي 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 رب اغفر لي تب علي رب اغفر لي وارحمني وتب 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 علي رب اغفر لي وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي تب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي تب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي تب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي تب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي تب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي تب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي تب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي تب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي تب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي تب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي تب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي تب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي. Alhamdulillah. Enggak kerasa kan? Nyantai, hati enak, pikiran tenang, hidup bersemangat. Resepnya istighfar. Nah, kalau kita mau sebetulnya salah satu kunci biar rezekinya itu bisa luber-luber ke orang banyak adalah mengucapkan subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali setelah sholat sunnah fajar sebelum sholat subuh. Sholat sunnah fajar 2 rakaat, kalau sempat baca doa fajar, setelah itu subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Nah ini kalau kita baca, rezeki kita bisa bukan lagi kegerojokan, luber. Jadi orang lain juga dapat. Saking banyaknya itu, orang lain juga dapat. Apa itu? Subhanallah tasbih, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, tasbih, tahmid, istighfar. Digabung jadi satu. Penutupnya istighfar, astaghfirullah. Nah kalau udah tiap pagi udah diistighfari 100, nanti mau tidur habis isya itu habis sholat, sudah istighfar 70. Ya insya Allah yang antara pagi sampai malam kan bersih. Nah, masalahnya tuh kita untuk yang begitu tuh
M-A-L-A-S. Males. Padahal tulisannya malas. Mocone males. Males. Sibuk mikir. Maaf pemirsa dimanapun antum berada. Ini saya tambahin titik aja. Sibuk mikir gimana caranya, bagaimana caranya, bagaimana caranya. Lah nabimu ki sopo? Rasulmu itu siapa? Kita ini ikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita percaya penuh bahwasannya yang the best, yang terbaik, yang terbenar hanyalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan andalkan apapun sebelum kamu andalkan Nabi Muhammad SAW. Nah Rasulmu udah ngajari, kalau kamu tekun istighfar, lagi mau saya ngomong kanjeng Nabi, yang bicara Rasulullah SAW. Siapa tekun istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dzikin makhraja. Apapun zik, apapun yang nyesekno dodo, apapun yang buat sempit hidupmu, hidup terasa sempit. Itu kalau kamu rajin istighfar, Allah akan menjadikan lapang kesempitanmu dilangno, dikasih solusi. Orang kalau diimpit gak bisa obat, terus untuk dalan metu kan lego. Nah itu kalau rajin istighfar begitu. Kemudian apalagi? Sumpek. Sumpek gara-gara temen, sumpek gara-gara bos, sumpek gara-gara kantor, sumpek gara-gara apapun. Maka penyebab sumpeknya akan dibereskan sama Allah Ta'ala sehingga enggak sumpek lagi. Setelah itu rezekinya enggak usah kakean mikir, bingung oleh yang ngedum. Sepeneh ya. Maka jenengan kalau udah seperti itu, jangan bingung saudara-saudara, tinggal scan barcode kirisnya itu ya. Ya, scan barcode kiris. Nah itu, oh belum Mas Seto, ganti dulu tuh. Wow. Nah itu, barcode kirisnya di scan ya, enggak usah bingung, maka itu sudah ikut andil Majelis Ar-Raudhah dan tidak kena biaya administrasi dari bank manapun, dari GoPay dan kawan-kawannya, mau Rp1, Rp2 pun bisa tembus ya. Rp2.000, klik itu bisa masuk ikut andil perjuangan Majelis Ar-Raudhah. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah. Dah praktekkan ilmunya, bukan saatnya kita ini kakean teori, yang dibutuhkan banyak praktek, bukan banyak teori tidak dipraktekkan. Banyak teori harus, tapi harus dipraktekkan. Siap praktek? Yang mana yang mau dipraktekkan? Siap kok gak cetok gitu ya. Siap praktek? Siap. Di sini kita praktek gitu ya. Habis Isya istighfar 70 kali. Habis sholat sunnah fajar, sebelum sholat subuh, baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Insya Allah rezekinya lahir batin jembar. Amin. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridak mustaslimun li qadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi aswiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak. Silakan dinikmati nasi
yang insya Allah barokah, amin. Monggo yang masih ada kopinya, dihajar kopinya, diseruput pelan-pelan. Gimana rasa hatinya?